Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wal dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Rasulika al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi. Syahadu lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصدقين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استطعنا هاهنا بسببهم خصوصا إلى روح شيخنا مؤسس هذا المعهد المرحوم وخصوصا إلى هذه الأرواح المرحومة غفر الله ذنوبهم وستر الله عيوبهم ونور الله قبورهم. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نسألك اللهم يا الله التغفير والرحمة والبركة والسهولة والسلامة في أمور الدين والدنيا والآخرة. ونسألك اللهم الشفاء من كل داء ومرض والمعوذة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة لنا ولأهل بيتنا ولأصحاب معهدنا هذا دار العلوم ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة.
وبحق نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Tentang riyadatin nafsi wa tahdibil akhlaqi wa mu'alajati amradil qalbi. Pembersihan akhlak, pelatihan jiwa, pembersihan akhlak, dan pengobatan penyakit hati sebagaimana diulas oleh Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala nafa'allahu fid dini wad dunya wal akhirah. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan tadarus kita atas uraian-uraian beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, mari lebih dahulu kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan pahalanya Allah limpahkan kepada sang penulis kitab ini, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila musannifi hadzal kitab Ihya Ulumuddin Syekhina Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada kita pada apa yang malam hari ini bersama-sama akan kita pelajari, menyambung pelajaran kita di malam Jumat minggu kemarin. Para hadirin seluruhnya yang dirahmati Allah, lagi-lagi Ustadz harus menyinggung kembali ulasan yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita lanjut ke apa yang akan kita baca bersama-sama malam hari ini. Ustaz harus ulangi terus karena ini kunci dari taklim kita selama sekian pertemuan ke depan yang tak boleh kita lupakan, yaitu tentang pengertian secara umum dari akhlak. Akhlak itu bukanlah sebutan untuk suatu perbuatan. Ya, ini diingat baik-baik. Kesalahan kita selama ini, akhlak itu digunakan untuk menyebut suatu perbuatan. Akhlak itu bukan sebutan untuk perbuatan. Akhlak itu adalah sebutan untuk keadaan batin kita yang tak berubah-ubah, yang mendorong kita melakukan suatu perbuatan. Ya, kalau bahasa Imam Ghazali itu, akhlak itu adalah hayatun fil nafsi rasikhah, kondisi kejiwaan, kondisi hati, kondisi batiniah kita yang tak berubah-ubah. Allati tasduru al-af'al, yang darinya lahir berbagai perbuatan. Min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin, tanpa kita perlu menimbang-nimbang dan memikir-mikir lebih dahulu, alamiah. Jadi perbuatan itu buah dari akhlak. Akhlak itu adalah kondisi batin, kondisi jiwa, kondisi hati. Jika kondisi hati kita, kondisi jiwa kita, kondisi batin kita baik dan keadaan baik itu bertahan, maka kita akan terdorong melakukan suatu perbuatan yang baik.
Kalau kondisi batin kita baik, kita akan terdorong melakukan perbuatan baik. Kalau kondisi batin kita buruk, kita akan terdorong melakukan perbuatan buruk. Akhlak itu batinnya. Akhlak yang baik adalah perbuatan baik yang lahir dari keadaan batin yang baik. Ini tolong diingat baik-baik. Ini perlu kita mengerti betul, karena tidak semua orang yang kondisi batinnya baik mampu melakukan perbuatan yang baik. Dan tidak setiap perbuatan baik itu gambaran dari kondisi batin yang baik. Kalau perbuatan baik itu lahir dari kondisi batin yang baik, maka itulah akhlak. Tidak setiap perbuatan baik itu akhlak yang baik. Ya. Kita semua sholat, kalau sholat kita itu didorong oleh kondisi batin kita yang baik, maka sholat kita disebut akhlak. Tapi kalau sholat kita lakukan bukan karena dorongan batin, itu belum disebut akhlak. Senyumnya kita disebut akhlak yang baik jika senyuman itu muncul dari kondisi hati, kondisi jiwa yang baik. Itu disebut akhlak yang baik. Tidak setiap senyuman itu adalah akhlak yang baik. Begitu. Ya. Kalau masa pemilu tiba-tiba misalnya para caleg senyum di mana-mana, ya. Pasang foto tersenyum. Misalnya, karena harus meraup suara sebanyak-banyaknya. Ya. Kita melakukan, para ustadz masuk ke dalam kelas, itu disebut akhlak yang baik jika masuknya kita ke dalam kelas untuk mengajar itu didorong oleh kondisi batin yang baik, bukan karena tidak ingin bercakap di absensi bagian pengajaran tidak hadir, atau karena khawatir diperbuat oleh dia. Itu belum akhlak. Jadi akhlak yang baik, yang permanen akan melahirkan perbuatan yang baik. Tidak setiap perbuatan yang baik itu akhlak yang baik, ya. Karena zahirnya bisa jadi baik, tapi batinnya itu tidak. Atau ada orang yang kondisi batinnya baik. Kondisi batin baik itu misalnya orang ini si A, hatinya itu pemurah, mudah menolong, mudah membantu, mudah memberi. Tapi ia jarang bersedekah misalnya. Dia tidak bersedekah bukan karena tidak mau, tetapi karena terhalang oleh suatu uzur, misalnya ketiadaan harta, ya, atau karena dia tidak bisa menolong karena dalam kondisi yang sedang sakit. Misalnya, kondisi akhlak baiknya itu tidak tampak di perbuatan karena uzur, ada halangan. Nah, ini pahami dengan sebaik-baiknya. Karena itulah Imam Ghazali kemarin, pertemuan kemarin sudah kita ulas, akhlak itu adalah setengah dari agama. Ya. Akhlak itu adalah setengah dari agama. Ia yang tak peduli kepada akhlak berarti ia tidak peduli kepada setengah dari ajaran agama. Dan orang yang tak berupaya agar akhlaknya baik sama artinya dengan membuang setengah dari ajaran agama. Karena itu para hadirin, para ustaz, ya, dalam di lingkungan para ulama tasawuf terkenal sekali kalam qaul, ucapan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau diriwayatkan pernah berkata, man tafaqqaha walam yatasawwafa walam yatasawwafa faqad tafassaqa. Man tafaqqaha, siapa yang mendalami ilmu fikih, walam yatasawwafa, namun ia tidak mendalami ilmu penyucian akhlak, faqad tafassaqa, ia benar-benar dapat menjadi orang yang fasik. Orang fasik itu orang apa?
orang yang mengerti ilmu fikih, mengerti hukum agama, tetapi di saat yang sama ia adalah seorang pendurhaka. Kiai gelarnya, ustadz gelarnya, haji gelarnya, tapi setiap hari korupsi. Alim dia ilmunya, tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi setiap kali bicara mulutnya senantiasa menyakiti hati tetangganya. Ustadz gelarnya, guru gelarnya, tapi ia tidak pernah peduli kepada murid. Nah, itu adalah karakter-karakter yang oleh Imam Malik disebut sebagai kefasikan. Ya. Mereka yang hanya mendalami fikih tapi tidak mendalami akhlak akan cenderung ditakuti. Hal semacam ini banyak sekali kita temukan, ya, fenomena-fenomena kefasikan itu. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan pribadi yang fasik seperti ini. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita lanjutkan kembali ke baris-baris berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlindung kepada Allah dari segala tindak pemalingan yang dilakukan oleh syaitan pada malam hari ini. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dunya wad dunya wal akhirah. Hujatul Islam Imam Ghazali mengatakan wal akhlaqul khabithatu amradul qulubi wa asqafun nufusi. Akhlak yang buruk adalah penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa. Illa annahu maradun yufawwitu hayatal abadi. Bahkan ia, penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa itu, bahkan ia, kata Imam Ghazali, maradun yufawwitu hayatal abadi, sejenis penyakit yang dapat menghancurkan secara permanen hayatal abadi, kehidupan abadi. Maksudnya kehidupan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keras sekali ya pernyataan Imam Ghazali. Akhlak yang buruk itu adalah penyakit hati, penyakit jiwa. Jadi orang yang akhlaknya buruk, jiwanya itu sakit. Orang yang akhlaknya buruk, hatinya itu sakit. Penyakit hati dan penyakit jiwa adalah racun. Jika racun itu tidak dibersihkan, ya, jika racun itu kita bersihkan, maka hati kita, jiwa kita akan bersih. Akhlak yang buruk adalah penyakit-penyakit hati, ya, yang kalau tidak kita obati akan membuat hidup abadi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lenyap, hilang, tertutup kesempatan kita mendapatkan kenikmatan dalam hidup abadi kita kelak di hari akhir, Wa aina minhul maradu alladzi la yufawwitu illa hayatal jasadi. Manakah di antara penyakit jiwa dan penyakit hati itu alladzi la yufawwitu, yang tidak dapat memusnahkan, menghancurkan illa hayatal jasadi, selain kehidupan jasad kita, fisik kita. Wa mahma istaddat inayatul atibai, meskipun perhatian dokter itu semakin besar, bidokti qawaninil ilajilil abdani,
yang diiringi dengan penerapan aturan-aturan pengobatan bagi badan. Marodiha illa fautul hayatil faniyah. Padahal tidak ada apapun di balik penyakit badan itu selain musnahnya kehidupan yang fana. Kehidupan yang fana itu kehidupan yang akan ada akhirnya, pada akhirnya hilang, hancur, habis. Itulah dia kehidupan materi, kehidupan jasad kita. Akhlak yang buruk adalah penyakit hati. Badan kita, fisik kita memiliki penyakit. Mengobati penyakit jiwa, penyakit hati dengan cara seorang dokter, dengan cara menghadirkan dokter yang keahliannya mengobati penyakit badan adalah tindakan sia-sia. Penyakit badan isi kita, apapun penyakit badan itu, jika tidak tertangani, ya, penyakit yang ada di badan kita jika tidak tertangani, resiko terburuknya adalah kematian jasadnya. Ya, kalau di antara kita ada yang sakit dibawa ke dokter, oleh dokter tidak tertangani, maka resiko terburuknya adalah kematian jasad fisik kita. Namun tetap terbuka kesempatan bagi kita untuk mendapatkan, untuk melanjutkan kehidupan abadi di sisi Allah berlimpah kenikmatan. Itulah kehidupan setelah habisnya masa hidup kita di dunia yang fana. Itu penyakit badan. Tapi kalau penyakit jiwa, penyakit hati, jika tidak diobati, maka resikonya adalah musnahnya kesempatan kita untuk mendapatkan kenikmatan dalam hidup abadi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Karena itu kata Imam Ghazali, fal inayatu bidobti qawaninil ilaji li amradil qulubi wa fi maradiha fautu hayatin baqiyatin aula. Fal inayatu, maka memberi perhatian, bidobti qawaninil ilaji li amradil qulubi, yang ditunjukkan dengan menerapkan aturan-aturan pengobatan penyakit hati. Wa fi maradiha fautu hayatin baqiyatin, hal mana pada penyakit hati itu ada ancaman musnahnya kehidupan abadi di sisi Allah, Allah adalah prioritas utama. Akhlak yang buruk harus diobati dengan kaidah-kaidah pengobatan hati dan pengobatan jiwa. Bukan orang yang pribadi akhlaknya buruk tidak bisa diobati dengan menerapkan aturan-aturan pengobatan badan. Orang yang akhlaknya buruk berarti terkena penyakit jiwa dan hati. Untuk mengobatinya harus dengan cara menerapkan, memberlakukan prinsip-prinsip, aturan-aturan pengobatan hati dan jiwa. Nih, gitu ya. Sok, mari kita nilai diri kita masing-masing. Kondisi jiwa kita, batin kita seringkali berubah-ubah. Seberapa sering kita berniat melakukan suatu kebaikan, tapi gagal lagi. Nah, gagal lagi, karena kita diserang oleh penyakit hati.
Baru niat mau bangun subuh, besok bismillah mau bangun subuh, gak bangun lagi. Itu ada penyakit hati, ada penyakit jiwa. Naik turun. Kita rajin bersedekah, tapi ketika tidak dihargai oleh orang, berhenti sedekah kita. Gitu ya, berhenti sedekah kita. Ada sampah kita buang, ada sampah kita buang. Ya, itu murni dorongan hati kita, akhlak kita. Ada sampah dibuang. Satu bulan melakukan itu, lama-lama mikir, kok nggak ada yang nonton ya, kayak doang nyapu. Besoknya karena kita nggak merasa dicontoh orang, berhenti. Nah, berarti sikap, tindakan, perbuatan baik kita itu belum menjadi akhlak karena masih berubah. Tidak alamiah, belum alamiah. Nah, akhlak yang buruk adalah penyakit jiwa dan harus diobati dengan prinsip kedokteran jiwa dan kedokteran hati. Karena itu, lanjut lagi, Imam Ghazali melanjutkan, wa hadzal naw'u minat tibbi. Kedokteran jenis ini nih, kedokteran jiwa dan kedokteran hati, wajibun ta'allumuhu ala kulli dzirubbin, wajib dipelajari oleh setiap orang yang berakal. Orang yang akalnya lengkap, lurus, normal, sehat, itu wajib mempelajari kaidah-kaidah pengobatan jiwa. Mereka yang menginginkan hidupnya baik kehidupan yang fana ini dunia, terlebih lagi di kehidupan abadi kelak di sisi Allah, harus mempelajari kaidah-kaidah pengobatan penyakit hati. Mengapa begitu? Id la yakhlu qalbun minal qulubi anil asqal. Kedokteran jenis ini harus dipelajari. Id mengingat la yakhlu qalbun minal qulubi anil asqal, an asqamin. Karena tidak akan ada satupun hati yang bersih dari berbagai penyakit jika ahmalan wataro kamat wataro dapat al-hilal, jika sumber dari penyakit hati itu ahmalan, terus berkembang, tidak ditangani, tidak diobati, wataro kamat, bertumpuk-tumpuk karena tidak diobati, ibarat virus yang ada di dalam tubuh. Karena virusnya tidak dibunuh, virus itu beranak pinas sampai bertumpuk-tumpuk memenuhi badan. Kalau penyakit jiwa berarti sumber penyakitnya itu berkembang terus sampai memenuhi hati dan jiwa kita. Hati kita menjadi begitu kotor, jiwa kita menjadi begitu kotor. Wataro dapat, lalu saling memperkuat. Penyakit hati, jiwa yang tadinya sedikit berkembang, beranak pinak, lalu saling memperkuat. Watazohar, lalu penyakit jiwa dan hati itu pun menang. Apa itu tanda penyakit hati itu menang? Hancurnya akhlak kita, tidak terobati lagi, sehingga kita menghabiskan, menjemput akhir usia kita di dunia ini dalam keadaan su'ul khotimah, penyakit jiwa yang sudah diobati. Ya, tuh, inilah kedokteran Nabi. Inilah kedokteran Nabi, kedokteran pengobatan hati dan jiwa itu, kata Imam Ghazali, adalah jenis kedokteran para nabi dan rasul. Mereka semua diutus Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk mengajarkan kaumnya tentang bagaimana cara membersihkan hati, ya, agar hati kita berkembang menjadi khuluq yang baik, ya, sehingga manusia memiliki akhlak yang baik. Itulah tujuan diutusnya para nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu, ya. Jadi para hadirin seluruhnya, akhlak terkait dengan hati dan jiwa. Jiwa yang baik yang mendorong kita melakukan kebaikan itu disebut akhlakul karimah, akhlak yang mulia, atau akhlakul mahmudah, akhlak terpuji, atau akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Kondisi batin kita yang berpenyakit, yang tidak baik, lalu mendorong kita melakukan perbuatan buruk, mendorong kita mengucapkan hal-hal buruk, maka itu disebut khuluqun madmumun, atau akhlakun madmumun, akhlak yang tercela, lawan dari akhlak yang buruk. Jadi luruskan, akhlak itu bukan sebutan untuk perbuatan, akhlak itu sebutan untuk kondisi jiwa. Jadi untuk kita yang berkecimpung di dunia pendidikan pesantren, gimana membentuk pribadi berakhlak itu menjadi tujuan utama, maka kita semua harus mengerti bahwa sasaran pendidikan kita itu bukan perbuatan santrinya, tetapi hati dan jiwa santri. Agar apa? Agar perbuatan-perbuatan baik yang dibiasakan kepada anak itu bertahan permanen menjadi sesuatu yang menjadi identitas para alumni pesantren kelak setelah mereka meninggalkan rumah. Bukan menjadi orang-orang yang baik ketika di pesantren karena dipaksa, tapi ketika ia meninggalkan pesantren, hurufnya yang asli, akhlaknya yang asli itu muncul, tampil seperti itu, ya. Wa'arodna Allah, kami sajikan sekarang an-nazrul kulliyah, tinjauan menyeluruh fi tahdhibil akhlaqi, tentang pembersihan akhlak, wa tamhidi minhajiha, dan pengantar, pendahuluan hal-hal yang perlu disiapkan, minhajiha, bagi metode pembersihan itu. Nih, Imam Ghazali akan menguraikan secara menyeluruh tentang metode pembersihan akhlak itu, gimana agar akhlak kita menjadi akhlak yang hasanah, agar akhlak yang madmumah. Wa nahnu nadhkuru dzalika, selama kami menguraikan soal itu, kata Imam Ghazali, wa naj'alu ila ilajal badani misalan, kami akan menjadikan pengobatan badan sebagai contohnya. Ya. Mengapa begitu? Liyokor riba minal afhami, dan capainya pemahaman. Ini yang akan diuraikan oleh Imam Ghazali itu sesuatu yang abstrak sekali karena menyangkut batin, ya. Bagaimana membersihkan batin. Karena itu untuk memudahkan pemahaman kita, Imam Ghazali akan banyak menjadikan pengobatan badan sebagai contoh, ya. Contoh, ya. Mengapa sih sulit bagi kita untuk menumbuhkan sikap batin yang ikhlas? Mengapa sih hati kita mudah sekali malas? Mengapa sih hati kita disusupi terus oleh karakter sombong? Itu semuanya harus diobati. Itu semuanya penyakit jiwa, ya. Penyakit jiwa harus diobati dengan pengobatan jiwa dan pengobatan hati, ya. Dan cukup dengan menghafal sekian banyak ilmu-ilmu agama, didrill, dihafal, namun hati kita tetap sakit. Kita semuanya hafal, rukun iman ada berapa?
Kita semua hafal rukun Islam ada berapa? Dari kecil kita ditanamkan seperti itu. Kita tahu kewajiban setiap muslim itu apa. Kita tahu kewajiban ritual kita adalah ibadah shaum, melaksanakan sholat dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu kewajiban ritual, kita semua tahu. Kita laksanakan itu didorong oleh motif apa? Oleh motif batin, akhlak kita yang baik, ataukah karena rasa tidak enak kalau kita tidak melaksanakannya. Kita tahu berjanji itu harus ditepati, tapi mengapa kita begitu mudah sekali mengingkari janji? Kita tahu yang namanya hutang harus dibayar, tapi mengapa akhlak bakhil masuk ke dalam hati kita, sehingga ketika Allah memberi rezeki kita enggan membayar hutang kita. Kita disikapi, kenapa sih kita disusupi oleh akhlak sombong, sehingga kita waktu sholat kita seolah-olah bersikap tawadhu, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terhadap makhluk Allah kita selalu merasa yang paling benar, yang paling mulia, yang paling pertama masuk surga, yang lain salah, yang benar adalah gue. Kita dalam sholat kita belajar tentang tawadhu, sikap rendah hatian, tapi mengapa kita selalu mudah menyalahkan orang lain? Kita selalu sibuk menyalahkan orang lain dan mengungkit keburukan orang lain, sementara kita melupakan aib kita sendiri. Itu berarti indikator kita terkena penyakit jiwa dan hati, dan itu harus diobati. Nah, Imam Ghazali membutuhkan itu untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktekkan itu ya, untuk mengawal kita agar kita dari hari ke hari senantiasa satu persatu penyakit-penyakit di hati kita bisa kita bersihkan, sehingga kita menjadi pribadi yang berakhlakul hasanah, berakhlak yang baik, yang karena itu kita senantiasa terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut ukuran akal kita, maupun baik menurut ukuran syariat. Ya, amin Allahumma amin. Besok kita akan mulai mengulas tentang bagian pertama dari Tahdhibul Akhlaq ini, yaitu tentang fadhail, keutamaan, keistimewaan akhlak yang baik berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan qaul para ulama, terutama dari generasi sahabat dan para ulama tabi'in. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita ke waktu kita mengulas soal itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala hal baik, segala hikmah, inspirasi kebaikan yang didapat pada malam hari ini itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan, kedangkalan, dan apalagi keburukan yang didapat pada taklim kita malam hari ini itu semata-mata datang dari setan dan dari kelemahan diri Ustaz sendiri, dan Ustaz memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua keburukan itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.